మనకి టుడేస్ టాపిక్ మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండింగ్. In previous class we discussed about formal charge, everything. Okay, today we are going to discuss about covalent bond. What do you mean by covalent bond? A bond which is formed by sharing of electrons, by sharing of electrons, by sharing of electrons, in which each electron and sharing of electron pair, okay, electron pair is share chesukodamma, in which each electron is donated by one atom. Each electron is donated by each electron is donated by each atom. For example, let us take hydrogen contain one electron. Hydrogen contain one electron. Another hydrogen atom also contain one electron. If you share this electron, what happens? The electrons rendu loss gain avakunda sharing la vachini anukoma. Then what happens? It will get helium configuration. It also get helium. So both are stable. If one electron is shared between okay, electron pair share aithe the bond formed is called as sigma bond antaram. We called as sigma bond. Okay, and let us take another one. Chlorine atom contains 7 electrons. Chlorine atom contains 7 electrons. Another chlorine atom also contains 7 electrons in the outermost orbit. If you share these electrons, the electron share just in comma. So both the chlorine atoms will get octet configuration. అంటే ఒక్కొక్కసారి లాస్ గెయిన్ అవ్వకుండా షేరింగ్ లో ఉపయోగపడతాయరా. And it is when a covalent bond is formed between two same atoms, రెండు సేమ్ atom మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయితే we called as non-polar bond అంటారు. We called as non-polar bond. We called as non-polar bond. Whenever a molecule or whenever a covalent bond is formed between two same atoms, రెండు సేమ్ atom మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయితే we called as non-polar or polar, non-polar molecule or non-polar bond అంటారమ్మా. Non-polar molecular, non-polar bond అంటారు. అదే మనకి whenever a covalent bond is formed between two different atoms, whenever a covalent bond is formed between two different atoms, we get HCl, which is called as the bond is said to be polar bond and the molecule is called as polar molecule అంటారమ్మా. సేమ్ atom మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయితే మనకి నాన్ పోలార్ బాండ్ అంటారమ్మా. డిఫరెంట్ atom మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయితే when a bond is formed between two different atoms, then it is called as polar bond, or we can also called as polar molecule antarama. Polar molecule. Sir, if it is formed only one bond, we called as sigma bond antarama. We called as sigma bond. What do you mean by sigma bond? Sigma bond ante whenever the మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడమ్మా, హైడ్రోజన్ లో s ఆర్బిటాల్ అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ ఉన్న s ఆర్బిటాల్ రెండు ఓవర్లాప్ అవుతాయమ్మా. అండ్ దిస్ ఓవర్లాప్ అనేది లీనియర్ ఓవర్లాప్. ఏమంటదని? లీనియర్ ఓవర్లాప్. ఇక్కడ క్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న ఒక p ఆర్బిటాల్ ఇంకో క్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న p ఆర్బిటాల్ దే అండర్గో ఓవర్లాప్. ఇలాగా
ఒకే యాక్సిస్ లాగా ఓవర్లాప్ అంటే ఇలా లీనియర్ గా ఇది మెయిన్ యాక్సిస్ అంటారమ్మా. మెయిన్ యాక్సిస్ మనకి ఇది మెయిన్ యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే లీనియర్ ఓవర్లాప్ అంటారమ్మా. విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్ ఆన్ ఓవర్లాప్ అంటారు. ఎండ్ ఆన్ ఓవర్లాప్ ఇలా ఓవర్లాప్ జరిగితే వి గెట్ సిగ్మా బాండ్ అమ్మా. వి గెట్ సిగ్మా బాండ్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక బాండ్ ఫామ్ అయింది అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్. ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్. Let us consider oxygen molecule. O2 molecule will contain how many electrons in the outermost orbit? It contains 6 electrons. Contains 6 electrons. Where oxygen atom దగ్గర కూడా it contains only 6 electrons. Sir, then in order to get octet configuration రావాలంటే ఇంకా 2 electrons. అంటే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయమ్మా. అలాగే ఇక్కడ కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే మొత్తం మనకి ఎలా వచ్చిద్రా? ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఇది ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ పేరు అండ్ వి గెట్ 2 బాండ్స్ అమ్మా. వి గెట్ 2 బాండ్స్. 2 బాండ్స్ వస్తాయి. అందులో ఎప్పుడు ఫస్ట్ బాండ్ ఎప్పుడు సిగ్మా, సెకండ్ బాండ్ ఎప్పుడు పై బాండ్ అమ్మ. సెకండ్ బాండ్ ఎప్పుడు పై బాండ్. అండ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాటిని we called as bonded electrons అంటారమ్మా. we called as bonded electrons. we can also called as bond pair అంటారమ్మా. దాన్ని we can also called as bond pair అంటారు. And the electrons which are not involved in the bond formation ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా which are present in the outermost orbit లో ఉండి బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే they are called as lone pairs అంటారమ్మా. they are called as lone pairs అంటారు. they are called as lone pairs. Sir, what type of overlapping ఎలా జరిగింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా. హైడ్రోజన్ దగ్గర s ఆర్బిటాల్ అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గర కూడా s ఆర్బిటాల్. కాబట్టి we called as ss overlapping అంటారు. ss overlapping. అండ్ ఇక్కడ క్లోరిన్ దగ్గర p ఆర్బిటాల్, ఇక్కడ క్లోరిన్ దగ్గర p ఆర్బిటాల్. we called as s హైఫన్ పెట్టాలి. sp overlapping అంటారమ్మా. sp overlapping. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ దగ్గర s ఆర్బిటాల్ అండ్ క్లోరిన్ దగ్గర p ఆర్బిటాల్. సరే ఎస్ కాదు రెండు పీలే కదా. pp ఓవర్లాపింగ్ అంటారమ్మా. అండ్ దిస్ sp ఓవర్లాపింగ్ ఇలా రాస్తారు. ఓకేనా? sp ఓవర్లాపింగ్ అంటారమ్మా. అండ్ నౌ హియర్ సార్ మరి ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ అండ్ ఆక్సిజన్ లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 అన్నమా 2p4 1s2 2s2 2p4. ఓకే, అంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నప్పుడు s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ p లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అందులో ఒకటి పేర్, ఇంకోటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. అలాగే వేరే ఆక్సిజన్ ఆటం కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందమ్మా. ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా ఎనీథింగ్ అమాంగ్ దీస్ టూ. ఇక్కడ px జనరల్ చెప్తున్నాడు, py pz జనరల్లీ. అంటే సార్ ఇది x అని గ్యారంటీ కాదా? ఏదైనా తీసుకోవాలి. ఇది y, ఇది x, ఇది z. దిస్ z ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాప్స్ విత్ z ఆర్బిటాల్. అంటే మనకి p ఆర్బిటాల్ ఇంకో p ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాపింగ్. then we called as sigma bond. మరి సార్ py ఇంకోటి py అనేది ప్రెసెంట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. ఇలా ఓవర్లాప్. ఈ రెండు ఒకటేనమ్మా. అండ్ ఇలా ఓవర్లాప్ అవటాన్ని we called as side wise overlapping అంటారమ్మా. we called as side wise overlapping which is also called as
లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ అంటారమ్మా. ఇలా లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ అవటం వల్ల వచ్చేదాన్ని పై బాండ్ అంటారమ్మా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పై బాండ్. సో ఆక్సిజన్ లో ఒకటి సిగ్మా బాండ్, ఒకటి పై బాండ్. మరి సిగ్మాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే సిగ్మా పిపి అంటారమ్మా. సిగ్మా పిపి బాండ్. పై బాండ్ వచ్చేటప్పుడు ఇలా రాస్తారు, పై ఓవర్లాపింగ్. పై అంటే p ఆర్బిటల్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్, p ఆర్బిటల్ ఆఫ్ అనదర్ ఆటమ్ ఓవర్లాప్స్ ఫార్మ్ పై బాండ్. ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాతే పై బాండ్. అంతేగాని పై బాండ్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండివిజువల్లీ. సిగ్మా బాండ్ విడిగా ఉండగలదమ్మా, ఒక్కటే ఉండగలదు. బట్ పై బాండ్ తో పాటు కంపల్సరీగా సిగ్మా అయిన తర్వాతే పై ఫార్మ్ అయింది. అలాగే when you consider when you consider nitrogen molecule N2 తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా. సార్ if you write the electronic configuration of nitrogen 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 అంటే నైట్రోజన్ కంటైన్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకటి py pz ఇలాగా 3 ఉంటాయి. ఎనదర్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ చుట్టూ కూడా అంతే కదమ్మా. ఇలాగా ఏమైందిరా అంటే ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అమ్మా. అండ్ వి గెట్ సిగ్మా బాండ్. z ఆర్బిటాల్ z ఆర్బిటాల్, y ఆర్బిటాల్ y, y వచ్చి ఇంకో పై బాండ్, z వచ్చి ఎనదర్ పై బాండ్. అంటే నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ కంటే 3 బాండ్స్ రా ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ. ఇది మనకి 1 సిగ్మా అండ్ 2 పై రా. 1 సిగ్మా అండ్ 2 పై. వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ నువ్వు ఏ ఆటమ్స్ మధ్యలో అయినా బిట్వీన్ అరౌండ్ అనట్లా నేను బిట్వీన్ ఎనీ 2 ఆటమ్స్ మధ్యలో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంకా అంటే it is equal to 3m. and number of bond present between 2 atoms, రెండు atoms మధ్యలో ఎన్ని బాండ్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని we called as bond order అంటారు. bond order is equal to 3. bond order అంటే రెండు atoms మధ్యలో ఉన్న maximum number of bonds, ఎన్ని బాండ్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని bond order అంటారు. between the 2 atoms, around a given atom అయితే చెప్పలేం. around the given atom అయితే చెప్పలేరు, చాలా ఉంటాయి. around the given atom between 2 atoms అయితే maximum 3 bonds అమ్మా. maximum 3 bonds కన్నా ఎక్కువ రాదమ్మా, అది అడుగుతాడు. ఓకే నెక్స్ట్. అలాగే సార్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే అమ్మా ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఇలాగా అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇంకో అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఓవర్ ల్యాపింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటే ఎక్కువ ఓవర్ ల్యాప్ అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్ అంటారమ్మా. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్ అంటారు. మనకి ఆర్బిటాల్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఓకే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఎక్కువ ఓవర్ ల్యాప్ అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్ అంటారమ్మా. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్. మరి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్ అన్నప్పుడు అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఏంట్రా అంటే మనకి p ఆర్బిటాల్ అంటే pp ఓవర్లాపింగ్ స్ట్రాంగ్. ఓకే
PP ఓవర్లాపింగ్ స్ట్రాంగ్ రా. తర్వాత PS ఆర్ SP ఓవర్లాపింగ్, S ఆర్బిటాల్, P ఆర్బిటాల్, తర్వాత S ఆర్బిటాల్, S ఆర్బిటాల్, తర్వాత P ఆర్బిటాల్, P ఆర్బిటాల్. ఎక్సెప్షన్ 1s ఆర్బిటాల్ అయితే అన్నిటికన్నా స్ట్రాంగ్ రా. మరి మిగతా వాటికైతే PP ఓవర్లాపింగ్, SP ఓవర్లాపింగ్, SS అంటే చూసుకోవాలి, బాండింగ్ బట్టి చూసుకోవాలమ్మా. అన్నిటికన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్ SS ఓవర్లాపింగ్. SS ఓవర్లాపింగ్ అంటే మనకి హెచ్హెచ్రా, ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే, ఇంకా మిగతా అన్ని చూసుకోవచ్చమ్మా. రైట్. అందులో మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ n వాల్యూ రా, అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అమ్మా. n వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఇంక్రీజెస్. ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఇంక్రీజెస్. ఓవర్లాపింగ్ పెరుగుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే 2p ఓవర్లాపింగ్ లెస్ దాన్ 3p overlapping less than 4p overlapping and so on. అంటే అంతేగాని సార్ 2p 4s 3s 3p అలా అడగడు. అడిగితే PP SP SS, లేదు అన్ని ఒకటే పీడిస్తాడు. ఓకే, 2p 3p 3p అలా ఇస్తాడు. అలా ఇచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ PP ఓవర్లాపింగ్, ఎక్సెప్షన్ హైడ్రోజన్ అమ్మా. హైడ్రోజన్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటది. తర్వాత PP SP అలాగే. అదే P అడిగినప్పుడు ఇదమ్మా. అలాగే S అడిగినప్పుడు 2s ఓకేనా. 1s పక్కన పెట్టే 2s లెస్ దాన్ 3s లెస్ దాన్. మిగతా వాటిలన్నిటికీ n వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటారమ్మా. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చాడు AB2 అని. సార్ ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిగ్మా బాండ్స్. సిగ్మా బాండ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి కానీ 5 బాండ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదమ్మా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిగ్మా బాండ్ తప్ప 5 బాండ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే. అలాగే ఓవర్లాపింగ్ అన్ని చెప్పిందంతా కూడా కాల్డ్ యాజ్, ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా కూడా బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అంటారమ్మా. ఆర్ కొంతమంది బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ BAND అంటారు. దాని బదులు సింపుల్ గా మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే BB థియరీ అంటారమ్మా. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన సార్ సిగ్మా బాండ్ అంటే లీనియర్ ఓవర్లాపింగ్, 5 బాండ్ అంటే లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ అండ్ SP ఓవర్లాపింగ్, PP ఇవన్నీ చెప్పింది ఏంటంటే BB థియరీ. కానీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ BB థియరీ ప్రకారం గుర్తుంచుకోండి, చాలా మంది చెప్తారా బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్. ప్రపంచంలో ఏ మాలిక్యూల్ అయినా సరే BB థియరీ ప్రకారం చెప్తే బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ 90 degrees. బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ 90 degrees. బాండ్ యాంగిల్ అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో, రెండు సిగ్మా బాండ్స్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్. దీని బాండ్ యాంగిల్. బాండ్ యాంగిల్ నువ్వు ఏది తీసుకున్నా అకార్డింగ్ టు థియరీ BB థియరీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. థియరిటికల్ గా BB థియరీ ప్రకారం ఏ మాలిక్యూల్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్ అయినా సరే 90 degrees ఉండాలిరా. ఓకే. ఇందులో మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్? క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సార్ ICL లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ICL లో బాండ్ ఫార్మేషన్ లో ఏ ఓవర్లాప్ జరిగింది అంటాడు. అంటే నీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి సార్ అయోడిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంబినేషన్ అంటే P బ్లాక్ కాబట్టి P ఆర్బిటాల్ లో కనపడాలి. క్లోరిన్ కూడా P ఆర్బిటాల్ లో కనపడాలి. అంటే మనకి PP ఓవర్లాపింగ్ అంటారమ్మా. ఏం ఓవర్లాపింగ్ రా? PP ఓవర్లాపింగ్. అలాగే let us go for ammonia.
ఓకే. అమోనియా ఇచ్చినప్పుడు ఏంట్రా అంటే రైట్ డౌన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. సెంట్రల్ అటామిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోండి ఈజీగా. 1s2 2s2 2p3 రా. 1s2 2s2 2p3. లోన్ పేర్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయిరా. హైడ్రోజన్స్ కూడా 3 రా. ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? s ఆర్బిటాలేగా. ఒక్కొక్క దాని దగ్గర ఎంత ఉందిరా హైడ్రోజన్ 1s ఆర్బిటాల్. ఇంకో హైడ్రోజన్ దగ్గర కూడా 1s ఆర్బిటాల్. ఇంకో హైడ్రోజన్ దగ్గర కూడా 1s ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడు బాండింగ్ ఎలాగా? ఇది px x అని రాయొద్దు కదా, p అని రాయండి చాలు. p రా. ఓకే, అంటే ఓవర్లాపింగ్ జరిగేటప్పుడు sp overlapping, sp overlapping, sp overlapping, and it contains 3 sp bonding రా. 3 sp bonds అంటారు. అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ రా. 3 సిగ్మా sp bonds. హైఫన్ ఉండాలి. ఈ sp వేరమ్మా, ఇది వేరు. sp overlapping అది వేరు, ఇది వేరు. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ మీథేన్ అమ్మా. మీథేన్ కలదాం. మీథేన్ లో సెంట్రల్ ఆటం కార్బన్. కార్బన్ అయితే 1s2 2s2 2p2 అమ్మా. 1s2 2s2 2p2. ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ షుడ్ ఫార్మ్ 4 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ 4 ఫార్మ్ అవ్వాలి. 4 ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉన్నవి 2 ఎలక్ట్రాన్సే కదా, కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ విల్ అండర్గో ఎక్సైటేషన్. ఎక్సైటేషన్ జరిగిద్దమ్మా. అంటే డస్ నాట్ obeys Aufbau rule రా. ఆల్ atoms undergo excitation does not obeys Aufbau rule. Aufbau ప్రిన్సిపల్ ఒబే చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవ్వకముందే ఇక్కడ ఫిల్ అవుతా ఉంటాయిరా. ఇక్కడ రైట్. హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్న s ఆర్బిటాల్ అనేది 4 హైడ్రోజన్స్. అంటే ఇది s ఆర్బిటాల్, ఇది s, ఇది s, ఇది s. ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గర s p p p. ఓవర్లాపింగ్ ss sp sp sp. అంటే ఇట్ కంటైన్ 4 బాండ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి సిగ్మా ss ఓవర్లాపింగ్, మిగతా 3 సిగ్మా sp ఓవర్లాపింగ్. అలా ప్రతి మాలిక్యూల్ కనుక్కోవచ్చమ్మా. కానీ సార్ ఇక్కడ ఒక బాండే ఉంది కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడాలి. కానీ ఇక్కడ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. బాండ్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ మాట్లాడకూడదు ఇంకంతే. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్, నో ఛాన్స్ అమ్మా. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్. అలాగే కొన్ని కాంపౌండ్స్ డైరెక్ట్ అడుగుతాడు, ఎన్ని సిగ్మాలు ఎన్ని పైలు అని అడుగుతా ఉంటాడు. అలా అడిగినప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో కానీ జనరల్ గా అడిగేది ఫార్మాల్డిహైడ్. ఫార్మాల్డిహైడ్. ఫార్మాల్డిహైడ్ అంటే ఇదమ్మా. ఎన్ని సిగ్మాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పైలు ఉన్నాయి అది చూసుకోవాలి. అలాగే ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3. ఈ గుర్తుంచుకోవాలి తప్పదు రోయ్. తర్వాత వస్తాయి ఎలాగో ఫర్దర్ గా మనకి ఆర్గానిక్ లాట్లో కానీ మిగతా దాంట్లో వస్తాయి. ఎసిటిక్ యాసిడ్, టెట్రాసైనో. టెట్రాసైనో ఈథేన్ అమ్మా. టెట్రాసైనో, టెట్రా కాదు, ఓకే, టెట్రాసైనో ఈథీన్ అనుకుందామా. టెట్రాసైనో ఈథీన్ అంటే ఇదిరా. టెట్రాసైనో ఈథీన్ అమ్మా. ఆర్ టెట్రాసైనో ఎథిలీన్ అన్నా ఒకటేరా. టెట్రాసైనో ఎథిలీన్ అన్నా ఒకటేమా. టెట్రాసైనో ఎథిలీన్ అన్నా ఈథీన్ అన్నా ఒకటేరా. నెక్స్ట్ హెక్సాసైనో. హెక్సాసైనో ఈథేన్ అమ్మా. ఈథేన్ ఇదిరా.
ఇన్ని సిగ్మాలు ఇన్ని పైలు అని అడుగుతాడమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పైల్. సిగ్మా 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 సిగ్మా అండ్ 9 పై అమ్మా. 9 సిగ్మా 9 పై ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బెంజీన్ రా. బెంజీన్ ఎన్ని చోట్ల హెచ్చులు ఉంటాయమ్మా. మర్చిపోతాం, మనం జనరల్ రాయం. బెంజీన్ అనేది సైక్లోటిక్ ఇస్తాం, ఇది కూడా రాసుకోవాలి. బెంజీన్, నాఫ్థలీన్, హెచ్ హెచ్ సెంటర్ లో ఉండవమ్మా. నాఫ్థలీన్, నాఫ్థలీన్ పేరు నాఫ్థలీన్. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 5 బాండ్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. అలాగే ఎసిటిలీన్, ఎసిటిలీన్, ఎసిటిలీన్. ఓకే, ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అడుగుతా ఉంటాడమ్మా. అందులో సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 బాండ్. ప్రెసెంట్ ఇవి నేర్చుకొని ఫర్దర్ గా వస్తా ఉంటే అప్పుడు ఐడియా వచ్చేస్తారా మీకు. సో ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే బాండింగ్ విబి థియరీ. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంట్రా అంటే చూడండి. సార్ మనకి ఇందాక ఏం చెప్పానమ్మా, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇంకో ఎస్ ఆర్బిటాల్ న్యూక్లియస్. ఇది ఎప్పుడు ఓవర్లాప్ అయినా ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే. మరి సార్ ఒక పి ఆర్బిటాల్ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ రా. ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఒక పి ఆర్బిటాల్. మా పి ఆర్బిటాల్ అంటే ఇది లోబ్స్ అంటారు, LOBES అంటారా. రెండింటిని ఏమంటారంటే లోబ్స్ అంటారు. అందులో పాజిటివ్ లోబ్ అంటారు, నెగిటివ్ లోబ్ అంటారు. పాజిటివ్ లోబ్, నెగిటివ్ లోబ్ అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ దొరికే ఏరియా, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దొరకని ఏరియా, రైట్. అలా రివర్స్ అవుతా ఉంటది. ఓకే రైట్. అందులో మనకి ఏంటి సార్, whenever s orbital overlaps, s orbital ఎప్పుడు పాజిటివ్ రా. s orbital ఎప్పుడు పాజిటివ్ అన్న న్యూక్లియస్ అని పాజిటివ్ లోబే తీసుకుంటాం. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అయితే ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఇలాగా ఓవర్లాప్ అయితే రా. పి ఆర్బిటాల్ పాజిటివ్ తో ఓవర్లాప్ అయితే ఇది ఒక ప్లస్, నెగిటివ్ లోబ్ వచ్చి పాజిటివ్ లోబ్ తో ఓవర్లాప్ అయితే వి కాల్డ్ యాజ్ నెగిటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారమ్మా. ఏం లేదు, బాండింగ్ ఫామ్ అయింది, పేరు పెట్టారంతే, నెగిటివ్ ఓవర్లాప్ అని. అదే మనకి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ పాజిటివ్ రా. ఇలా రెండు ఓవర్లాప్ అయితే పాజిటివ్ పాజిటివ్ వి కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారు. వి కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారు. వి కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఓవర్లాప్. అదే మనకి పి ఆర్బిటాల్ కి వచ్చామనుకోమ్మా. కెన్ యు గో ఫర్ పి ఆర్బిటాల్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇది కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ రా. అంటే మనకు వచ్చేది ఇలా వచ్చిందిరా.
అంటే యాక్చువల్ గా రెండు కలిసిపోయి ఓవర్లాప్ అయితే ఇలా వస్తారా అంటే మరి మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పలేదు కానీ ఇలా వస్తుందమ్మా నెగటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారమ్మా పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ పాజిటివ్ నెగటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ positive negative it is also called as positive overlap దాని కూడా పాజిటివ్ అంటారు positive negative positive negative బొమ్మలు ఇస్తాడరా బొమ్మలు ఇచ్చేస్తారు అంతే ఇంకా వేరే ఇంకేమంటే బొమ్మలు ఇచ్చేస్తే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇది నెగటివ్ ఓవర్లాప్ అమ్మ నెగటివ్ ఓవర్లాప్ రెండు ప్లస్లున్నా రెండు మైనస్లున్నా పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ అయితే నెగటివ్ ఓవర్లాప్ రా నెగటివ్ ఓవర్లాప్ పై బాండ్ రా సేమ్ ఇందాకలాగే పాజిటివ్ నెగటివ్ ప్లస్ మైనస్ సేమ్ ఓవర్లాప్ అయితే పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ ప్లస్ మైనస్ నెగటివ్ ఓవర్లాప్ సార్ ఈ పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ నెగటివ్ ఓవర్లాప్ వల్ల బాండింగ్ లో ఎఫెక్ట్ ఏమి అవ్వదు బాండింగ్ లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఉంటే పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారు నెగటివ్ ఓవర్లాప్ అంటారు తప్ప మన అక్కడ బాండింగ్ లో కానీ ఏమైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేది H2 లో పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ HCl లో పాజిటివ్ ఓవర్లాప్ అలాంటి ఇవే ఇచ్చేస్తాడమ్మా కానీ సార్ కంపల్సరిగా గుర్తుంచుకోండి ఒక్కొక్కసారి జీరో ఓవర్లాప్ అంటే బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు మిగతా అన్ని చోట్ల మనకి ఏంట్రా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అది స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ తర్వాత కానీ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కానీ జీరో ఓవర్లాప్ అంటారమ్మా ఆర్ నో బాండ్ అనేది డెఫినెట్ గా బాండ్ ఫామ్ అవ్వదమ్మా ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే ఎలాగా మనకి p ఆర్బిటాల్ ఇలా ఉందిరా p ఆర్బిటాల్ ఆర్ p ఆర్బిటాల్ z యాక్సిస్ ఇలాగమ్మా అండ్ s ఆర్బిటాల్ ఇలాగ వచ్చిందిరా దెన్ నో ఓవర్లాప్ బాండ్ ఫామ్ అవుదురా బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ s ఆర్బిటాల్ తో ఇలాగే ఉండాలమ్మా ఓకే దీని ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంది ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ఉండాలి అప్పుడే బాండ్ ఫామ్ అయింది మిగతా యాక్సిస్ లో ఉంటే బాండింగ్ రాదురా అలాగే ఒక py ఆర్బిటాల్ ఒక pz ఆర్బిటాల్ pz ఒక py ఒక pz అయినా నో ఓవర్లాప్ అలాగే సింపుల్ గా ఏం చెప్తారు అంటే px అయితే ఓవర్లాప్ py ఓవర్లాప్ pz ఓవర్లాప్ ఇంకా ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా సరేరా అంటే px py తీసుకున్నా ఆర్ py pz తీసుకున్నా ఆర్ px pz ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా జీరో ఓవర్లాప్ అంటారమ్మా వి కాల్డ్ యాజ్ జీరో ఓవర్లాప్ సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ నెగటివ్ వల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు బాండింగ్ లో కానీ ఇక్కడ జీరో ఓవర్లాప్ అడుగుతాడు కంపల్సరీగా ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఎలాంగ్ ది ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ఉంటేనే బాండ్ ఫామ్ అయింది అది వేరే డైరెక్షన్ లో సార్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సార్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ అంటారు ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది జెడ్ యాక్సిస్ కాదమ్మా మనకి జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు జనరల్ గా జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు ఇది వై ఇది జెడ్ ఇది ఎక్స్
ఓకే, అలా అని పీజెడ్ అంటే ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి అలా కాదురా, మన కన్వీనియన్స్ కోసం తీసుకున్నాం. అంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకునేది ఎలా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ఆడిచ్చిన ఆర్బిటాల్స్ యొక్క యాక్సిస్ ఎలా ఉండాలి, సేమ్ యాక్సిస్ ఉంటే బాండ్ ఫామ్ అయింది, డిఫరెంట్ యాక్సిసెస్ ఉంటే బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. అది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అనేది వాటి యొక్క సైన్స్ బట్టి ఉంటాయి. ఆ సైన్స్ కూడా వాడు ఇచ్చేస్తాడు మనకి. ఇది ఇందులో ట్విస్టింగ్ ఏముండదు, ఎలా ఉందో బొమ్మ అలాగే ఇస్తాడు ఇచ్చి అందులో క్వశ్చన్ పాజిటివా నెగిటివా ఆర్ జీరో ఓవర్లాప్ అంతే తప్ప దీన్ని దాటి వేరే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగడు. డైరెక్ట్ గా ఇదే ఓవర్లాప్ లో అడిగిస్తాడు, డయాగ్రామ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా ఇస్తాడు. ఓకే, ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే ఏంటమ్మా బీబీ థియరీ గురించి. అలాగే సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఇవన్నీ మామూలే, రైట్ రైట్. రైట్, అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ అమ్మా నిన్న మెయిన్స్ క్వశ్చన్ లో అనుకుంటా, ఐ థింక్ నిన్న మొన్న ఇవాళ నిన్న జరిగిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ లో అడిగిన ఆర్డర్ అమ్మా, అడిగిన క్వశ్చన్ IP1 ఆర్డర్ ఆఫ్ కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్ అడిగాడు. నిన్న మెయిన్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఐపీ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు ఏ గ్రూప్ ఇది, 4A గ్రూప్, 5A గ్రూప్, 6A, 7A. సో ఆర్డర్ ఏంటి మనకి 1 3 2 4 6 5 7 కదా. అంటే ఆర్డర్ కార్బన్ లెస్ దాన్, ఆక్సిజన్ లెస్ దాన్, నైట్రోజన్ లెస్ దాన్, క్లోరిన్. సపోజ్ ఐ విల్ జస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ IP2 ఆర్డర్. IP2 అడిగాను అనుకున్నాను, నాకు ఐడియా లేదు IP1 IP2 IP1 అడిగితే IP కడితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. నౌ 3A గ్రూప్ రా. బోరాన్ లెస్ దాన్, కార్బన్ 4A లెస్ దాన్, నెక్స్ట్ 6A ఆక్సిజన్ లెస్ దాన్ 5A. అంటే బోరాన్ అంటే కార్బన్, కార్బన్ అంటే నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ అంటే ఫ్లోరిన్, నైట్రోజన్ అంటే ఆక్సిజన్. ఇది మనకు ఆర్డర్. ఇలాంటివి అడుగుతాడు మెయిన్స్ లో. ఓకే, నిన్న మెయిన్స్ జరిగిన వాటిలో టోటల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ రా. ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ మీద అడిగాడమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ ది ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అని ఎక్సైటేషన్ కి డి ఎక్సైటేషన్ అడిగాడు. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా అడ్వాన్స్ అయితే we have to go for beyond our syllabus, but mains కి అయితే based on the test book and physical chemistry formulas అయి చూసుకుంటే చాలమ్మా. రైట్, నౌ మనకి ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో అమ్మా, ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో what type of overlapping will be there in methane. Methane లో ఓవర్లాపింగ్ చూసుకున్నప్పుడు it will contain 4 bonds అని చెప్పారు. It will contain 4 bonds in which one bond is formed by overlapping of SS overlapping, another 3 bonds are formed by overlapping of SP overlapping అన్నామా. SP overlapping. But experimental గా అంటే ఇప్పుడు SP ఓవర్లాపింగ్ అంటే బాండ్ లెంగ్త్ సమ్ x అనుకున్నాం అనుకో అమ్మా, డామ్ ష్యూర్ దీని యొక్క బాండ్ లెంగ్త్ అనేది మోర్ దాన్ x ఉండొచ్చు. అంటే జనరల్లీ లెస్ దాన్ x కదా, ఆల్ మనకు ఐడియా లేదు కాబట్టి మోర్ దాన్ ఆర్ నాట్ మోర్ దాన్ అవ్వచ్చు, లెస్ దాన్ అవ్వచ్చు అమ్మా. అంటే నీకు షేప్ చూసుకుని అన్ని చూసుకుంటే మనకి ఇట్ విల్ కంటైన్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ లెంగ్త్. బాండ్ లెంగ్త్ 2 రకాలు ఉండాలి. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకుంటేనమ్మా, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకుంటే అన్ని కార్బన్ చుట్టూ ఉన్న బాండ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ రా. మనకు ఆల్ బాండ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ బాండ్ లెంగ్త్ x అయితే ఇది కూడా x, ఇక్కడ కూడా x, ఇది కూడా x. అన్ని బాండ్ లెంగ్త్ సేమ్. అలాగే మన VB3 ప్రకారం బాండ్ యాంగిల్ ఎంతమ్మా, 90 degrees అన్నాడు. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా బాండ్ యాంగిల్ చూసుకుంటే 109 degrees 28 minutes అమ్మా. 109 degrees 28 minutes. అంటే అతను చెప్పిన లెక్క ప్రకారం మనకి
అంటే VB3 కొన్ని చోట్ల సక్సెస్ అయిందమ్మా, చాలా చోట్ల సక్సెస్ అయింది, కొన్ని చోట్ల సక్సెస్ అవలా. అలా ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే మరి ఇప్పుడు దీన్ని బాండ్ లెన్స్ అన్ని సేమ్, అలాగే బాండ్ యాంగిల్ 109. ఇందాక వాటర్ చెప్పాం. అకార్డింగ్ టు VB థియరీ ప్రకారం బాండ్ యాంగిల్ ఎంతమ్మా 90 degrees. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 104 degrees, 104.5 degrees అంటారు. అలాగే అమోనియా చూసుకుంటే అమోనియా బాండ్ యాంగిల్ 90 degrees, బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకుంటే 107 degrees 30 minutes ఆర్ 107.5 degrees లా. అలాగే అన్ని కొన్ని చోట్ల ఎక్సెప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఇలా ఎక్సెప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ స్ట్రక్చర్స్, అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం, స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం పౌలింగ్ అనే సైంటిస్ట్ అమ్మా, పౌలింగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే పౌలింగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే మనకి ఇలాగే ఏ ఆర్బిటాల్ కి ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాప్ అవ్వదు, మనకి అన్ని ఉన్న అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. అన్ని ఫస్ట్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి, మొత్తం అన్ని మిక్స్ అయిపోయి తర్వాత బాండింగ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ లో 1s2 2s2 2p2 రైట్. ఎక్సైటేషన్ కూడా రాస్తాను ఆల్రెడీ. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఎక్సైటేషన్ తర్వాత ఇది ఇలా అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సార్ అలా విడివిడిగా బాండింగ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ముందు అన్ని ఆర్బిటాల్స్ మిక్స్ అయిపోతాయి. అన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఏమవుతాయి, మిక్స్ అయిపోతాయి. అంటే ఒక యాపిల్, ఒక బనానా, ఒక ఆరెంజ్, ఒక మన ఆరెంజ్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ గ్రేప్స్ కానీ అన్ని విడివిడిగా చూసుకుంటే, బట్ అన్ని కలిపేసాం. అన్ని కలిపేస్తే మనకి ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, 4. కాబట్టి కార్బన్ చుట్టూ 4 ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. 4 ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ని. ఇప్పుడు యూస్ చేసిన విడిగా ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్ వేరు, లెమన్ వేరు, మ్యాంగో వేరు, ఎన్ని వేరు, అన్ని మిక్స్ అయితే అన్నిట్లో సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, అంటే అన్ని ఈక్వల్ గా వస్తాయిరా. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఓవర్లాప్ అయింది, హైడ్రోజన్ తో బాండ్ ఫామ్ అయింది, అన్ని సేమేగా. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, ఒకటి ఎస్, ఒకటి ఎస్, ఒకటి ఎస్పి, బట్ ఇక్కడ అన్ని సేమే కదా. ఇప్పుడు అంటే కార్బన్ చుట్టూ అన్ని బాండ్ లెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈక్వల్ గా. బాండ్ యాంగిల్స్ అన్ని ఏంటమ్మా, ఈక్వల్. ఎక్స్ అన్ని ఈక్వల్ గా, ఈక్వల్ కాన్సన్ట్రేషన్. అలాగా అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ మిక్స్ అయిపోయి ఒక కొత్త ఆర్బిటాల్స్ రావటాన్నే we called as hybridization అంటారు. we called as hybridization. What is meant by hybridization? Intermixing of atomic orbitals. అలాని ఏ అటామిక్ ఆర్బిటల్ 4s ఒక 10d ఒక 3p వచ్చి 1s తో అలా కాదురా, which are having nearly same energy అమ్మా, nearly having same energy. నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ అంటే సేమ్ ఎనర్జీ అట్లా. ఓకే, ఒక యాటమ్ లో ఒక్క యాటమ్, సేమ్ యాటమ్, డిఫరెంట్ యాటమ్ కాదు. డిఫరెంట్ యాటమ్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఆర్బిటాల్ ఇంకో యాటమ్ లో ఉన్న ఆర్బిటాల్ మిక్స్ అయితే అది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటారమ్మా. అది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఇది మనకి అటామిక్ ఆర్బిటాల్. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ సేమ్ యాటమ్ which are having same nearly same energy will undergo mixing to give same number of ఆర్బిటాల్. ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ అయితే మిక్స్ అయినాయో అన్ని ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయిరా. అండ్ దీస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారమ్మా. దీన్ని ఏమంటారంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. వాట్ యు మీన్ బై హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్? The hybrid orbital is the orbital which is obtained by intermixing of 2 or more atomic orbitals of having nearly same energy. సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లా ఇంటర్మిక్స్ అయిపోవటం వల్ల వచ్చే కొత్త ఆర్బిటాల్ ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ అంటారమ్మా. సార్ అవి ఇంటర్మిక్స్ అవుతాయని అసలు ఫస్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది పాయింట్, hybridization is a
హైపోథెటికల్ థియరీ. ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏముండవు. హైపోథెటికల్ అంటే మన ఆనందం కోసం చెప్పింది, అంతేగాని సార్ ప్రూఫ్ ఉందా? హైపోథెటికల్ అంటే గెస్ చేసి చెప్పిందిరా, ఓన్లీ గెస్సింగ్, అందులో నో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్. సార్ ఇలా మిక్స్ అవుతాయి, మనం ఎప్పుడు చూసామా? చూడలేదు. ఏంటంటే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి, అలా ఎందుకు ఉన్నాయని చెప్పటానికి ఊహించి చెప్పిన కాన్సెప్ట్. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ రా. కాబట్టి సార్ ఎలా జరుగుతాయి, ఇవే జరుగుతాయి గ్యారంటీ రూలు. ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద అవర్ సెల్ఫ్, మన ఆనందం కోసం చెప్పుకున్న థియరీ అమ్మ. ఓకే, సో వాట్ యు మీన్ బై హైబ్రిడైజేషన్? సో జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవడం. ఇంకా వాట్ యు మీన్ బై హైబ్రిడైజేషన్? ఒక ఆటమ్ లో ఉన్న నియర్లీ సేమ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని మిక్స్ అయిపోయి మళ్ళీ అన్ని సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్, ఎన్నైతే మిక్స్ అయినాయో అన్ని రకాల అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తే that is called as hybridization, and the orbitals which are obtained through hybridization are called as hybrid orbitals. And hybrid orbitals ఎప్పుడు కూడా they always form sigma bond. sigma bond తప్ప pi bond ఫామ్ అవ్వదు, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. సార్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ లో అంటే గ్యారంటీ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలా? అవసరం లేదురా. ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్న కొన్ని సందర్భాల్లో empty orbitals also undergo hybridization. empty orbitals also undergo hybridization. మన ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ వరకు ప్రెసెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు. ఎగ్జాంపుల్ బోరాన్ ట్రైహాలైడ్స్, బోరాన్ ట్రైహాలైడ్స్, బోరాన్ హైడ్రైడ్స్, బోరాన్ హైడ్రైడ్స్, బోరాన్ హైడ్రైడ్స్ లేదు సార్ ఎందుకు? మనకున్న ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ B2H6. ఎంటీ ఆర్బిటాల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది మాలిక్యూల్ ఏంట్రా B2H6. అంటే బోరాన్ యొక్క హైడ్రేట్స్ అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, జనరల్ గా చెప్పేటప్పుడు మనకి ఈజీగా. అలాగే సార్ ఓన్లీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలా? అక్కర్లేరా. ఒక్కోసారి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా సరే ఇట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్. అంటే which type of orbitals will involved in hybridization అంటే empty orbitals, unpaired electron or half filled orbitals and completely filled. ఏ రకమైన ఆర్బిటాల్ అన్నా సరే ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఎంటీ ఆర్బిటాల్ గానీ. బట్ సార్ ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి, పెరగవు తగ్గవు. అండ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా 4, they will be distributed equally according to Hund's rule రా, according to Hund's rule. ఇక్కడ నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ, బట్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ సేమ్ ఎనర్జీ రా. ఇక్కడ మాత్రం సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటది. మరి సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు హోమ్స్ రూల్ ప్రకారం పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్ వెన్ ఆల్ ది డీజనరేట్ అంటే సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ రా. సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ని డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. అలా డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు డెఫినెట్లీ దే షుడ్ ఫాలో Hund's rule రా. Hund's rule ఫాలో అవుతాయని చెప్తాడమ్మా, Hund's rule ఫాలో అవుతాయని చెప్తాడు రా. ఇది మనకి హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఇంట్రడక్షన్. నౌ వన్ బై వన్ చూడండి. Sir, types of hybridization. ఒక s ఆర్బిటాల్ ఒక p ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాప్ అయితే sp ఓవర్లాపింగ్ అండ్ sp హైబ్రిడైజేషన్. ఇంద గ్యాప్ గీత పెట్టాను, అది s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్, p ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ అనదర్ ఆటమ్, sp.
ఒక s ఆర్బిటాల్ ఒక p ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని sp హైబ్రిడైజేషన్ అంటారు. ఒకే ఆటమ్ లో ఒక s ఆర్బిటాల్ ఇంకో p ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే sp హైబ్రిడైజేషన్ అంటారమ్మా. అందులో టైప్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే ASR ఒక s ఆర్బిటాల్ అండ్ p ఆర్బిటాల్ sp hybridization s ఆర్బిటాల్ అండ్ p ఆర్బిటాల్ అది px అవ్వచ్చు py అవ్వచ్చు ఆర్ pz అవ్వచ్చు. px py pz మూడిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు, రైట్. అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ వచ్చి లీనియర్ అయితమ్మా. మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ లీనియర్. ఇంకా తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంటాయి, జస్ట్ బేసిక్స్ మనం నేర్చుకుంది. తర్వాత ఇంకో థియరీ ఉందిరా, బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి 180 degrees ఉంటుందమ్మా. బాండ్ యాంగిల్ ఇంత 180 degrees. ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్, ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్. s ఆర్బిటాల్ px గాని px, py లేదా py pz ఆర్ pz px అలా ఉంటాయి. అంటే px ఉండవు కదా, ఒకే ఆటం రెండు px ఉండవుగా అది. అండ్ షేప్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అమ్మ. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees అమ్మ. బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees. sp3 hybridization పైన రాయాలి 2 3 కింద రాయకూడదురా. sp3 hybridization s ఆర్బిటాల్ px ఆర్బిటాల్ py ఆర్బిటాల్ pz ఆర్బిటాల్ అమ్మ. pz ఆర్బిటాల్ and the shape of the molecule is tetrahedral amma. Shape of the molecule is tetrahedral and bond angle 109 degrees 28 minutes amma. 109 degrees 28 minutes. Next, okay, d orbital dsp2 hybridization ra. s orbital px gani px py or py pz or something, and d వచ్చేటప్పటికి dz స్క్వేర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, వేరే ఇన్వాల్వ్ అవ్వరా. ఓన్లీ dz స్క్వేర్ ఒక్కటే ఇన్వాల్వ్ అయితే అది గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఓన్లీ dz స్క్వేర్ ఒక్కటే ఇన్వాల్వ్, సారీ dz స్క్వేర్ దానికి కాదు, సారీ రా. dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఆర్బిటల్, సారీ అమ్మా, dx square y square orbital involved aita. dx square y square orbital will be involved and the shape vachi square planar amma. Square planar and bond angle 90 degrees ra. Bond angle 90 degrees. small rasna capital rasna unte, okay na. sp3d orbital దాన్ని మన వాళ్ళు sp3d అన్నా dsp3 అన్నా ఒకటేనమ్మా. అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ px ఆర్బిటాల్ py ఆర్బిటాల్ pz ఆర్బిటాల్ అండ్ dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ అమ్మా. dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ sp3 ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అమ్మా. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ జనరల్ గా బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees అండ్ 90 degrees కూడా ఉంటుందమ్మా. బాండ్ యాంగిల్ అంటే పక్క పక్కనే బాండ్స్ రా, రెండు పక్క పక్కన బాండ్స్ మధ్య యాంగిల్ ని బాండ్ యాంగిల్ అంటారమ్మా. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఏంట్రా, ఒక s ఆర్బిటాల్ అండ్ sp3d2 or d2 sp3 అమ్మా. d2 sp3 s ఆర్బిటాల్ px ఆర్బిటాల్ py ఆర్బిటాల్ pz ఆర్బిటాల్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ అమ్మా.
sp3d2 అంటే ఆక్టాహెడ్రల్ అమ్మ. కొన్ని బుక్స్ లో ఆక్టాహెడ్రల్, కొన్ని బుక్స్ లో స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ అంటారమ్మ. స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. స్క్వేర్ పిరమిడల్, స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ అమ్మ. స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ ఆర్ ఆక్టాహెడ్రల్ అని చెప్తారా. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి sp3d2 d3 sp3 అమ్మ. s ఆర్బిటాల్ px py pz dx square dxy dyz dzx అమ్మ. dzx sp3d2 pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. బాండ్ యాంగిల్స్ మనం చెప్తాం, విడిగా చెప్తాం లేదా, విడిగా చెప్తాం. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి అడుగుతారా. which orbital is involved? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సార్ ఈ హైబ్రిడేషన్స్ ని గుర్తుంచుకోవాలా? అక్కర్లా, ఫార్ములాస్ ఉంటాయమ్మా, ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పచ్చురా. ఓకే, నెక్స్ట్ హైబ్రిడేషన్ తెలిస్తే గుర్తుండాలిరా. అలాగే షేప్స్, అలాగే ఇవే షేప్స్ కాదు, చాలా ఉంటాయి. ఇంకా జస్ట్ మీకు షేప్స్ ఐడియా ఉన్నావు, ఒకసారి షేప్స్ గీస్తాను, గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. లీనియర్ లైన్ లో 1 by 1 లైన్ లో లీనియర్ ఏ బి అనుకుందాం. సెకండ్ ది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. ట్రయాంగిల్ 120 కదమ్మా, ట్రయాంగిల్ 120 కదా, బాండ్ యాంగిల్ 120 120 120. నెక్స్ట్ టెట్రాహెడ్రల్. టెట్రాహెడ్రల్. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ప్లేనార్. స్క్వేర్ ప్లేనార్. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. above the plane, below the plane రా. above the plane, below the plane అమ్మా. ఈ బి అంటే ఏ నుండి బి 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 ఒకే ప్లేన్ లో ఉంటాయి. ఏ ఒక బి వచ్చి పైన ఉంటుంది, ఒక బి వచ్చి కింద ఉంటుంది. above the plane, below the plane అమ్మా. నెక్స్ట్ ఆక్టాహెడ్రల్ అంటారమ్మా. ఆక్టాహెడ్రల్ అంటే 1 2 3 4 5 6. ఇలాగంటారు. ఇంకోటి స్క్వేర్ ప్లేనార్ అమ్మ, స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. above the plane, below the plane అమ్మ. above the plane, below the plane. నెక్స్ట్
pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal. 1, 2, 3, 4, 5. B, pentagonal bipyramidal అంటే ఇదిరా. రైట్, ఇది మనకి అడుగుతాడు ఇలాగా. రైట్, ఇందులో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు? మొత్తం అన్నిటికీ మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చమ్మా. మొత్తం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు రాసుకోవచ్చురా. ఓకే, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇదే తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే, మామూలుగా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అనగానే మన టెక్మన్ బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees అని చెప్తాం. బాండ్ యాంగిల్ అని చెప్తామా? 120 degrees. 120 degrees. అలాగే ఇంకోటి 90 degrees అని ఎలా చెప్తున్నాం సార్ అంటే, యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 ఎడ్జెస్ అండ్ బాండ్స్, పక్క పక్కనే ఉన్న బాండ్స్ రా. పక్క పక్కనే అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందిరా, ఈ ఏ ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాం సెంటర్ లో ట్రయాంగిల్ బి 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 అమ్మ. అంటే ఇలా తీసుకున్నప్పుడు, ఇలా తీసుకుంటే సెంటర్ లో ఇక్కడ ఒక ఏ, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటది, 3 జాయింట్. ఒకటేమో ఇలా ఉంటదిరా, ఒకటి ఇలా ఉంటది. సో ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ అంటే ఇలా తీసుకుంటే పైన ఒకటి కింద ఒకటి. సో మనకి ఇది బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees రా. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ 120, ఇక్కడ కూడా బాండ్ యాంగిల్ 120, ఇక్కడ కూడా బాండ్ యాంగిల్ 120. రైట్, అంటే 120 120 120. సో 120 బాండ్ యాంగిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది ప్లస్ 5 చూసుకోరు. ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ 90 అమ్మ. అబౌవ్ ది ప్లేన్, ఆన్ ది ప్లేన్ అంటే బాండ్ యాంగిల్ 90. దీనికి 90 కదరా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. అంటే అన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి, అన్ని పాసిబుల్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ ప్లేన్ లో ఉన్నది ఇక్కడ, ఓకేనా? దీనికి అమ్మ 90. ఈబీకి కూడా 90ఏగా, ఈబీకి ఇది కూడా 90ఏ. నువ్వు చూడటానికి ఇలా దూరంగా ఉందమ్మో సార్ అనుకుంటావు, కానీ నువ్వు ఇలా చూసుకో 3 dimensional లో. అంటే 1 2 3 1 2 3 ఇక్కడ ఉంది, అంటే దీనికి అదే 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees, ఇక్కడ 90 degrees. అలా కింద దానికి కూడా అంతే కదమ్మా, సేమ్ కింద దానికి కూడా. అంటే పాసిబుల్ 90 degrees ఉంటాయి, 6 ఉంటాయమ్మా. పాసిబుల్ 90 degrees ఉంటాయి, 6. రైట్, ఇది వదిలేయమ్మా, ఇక్కడ రా, ఇక్కడ రా. జనరల్ గా బాండ్ యాంగిల్ 90 degrees అంటారమ్మా. బాండ్ యాంగిల్ అంటే సింగిల్ బాండ్. ఇక్కడ లెక్కి స్క్వేర్ రా, బాండ్ యాంగిల్ లాగా 1 2 3 4 రా, మధ్యలో 90 90 90 అన్ని కూడా 90. అంటే 1 2 3 4 పక్క పక్కన. అంటే ఇది తీసుకోకూడదు రాయ్, ఈ రెండు ఆపోజిట్ రా, దూరంగా ఉన్న మధ్యలో ఇంకో బాండ్ ఉందిగా, కాబట్టి 180 తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ పక్క పక్కనే తీసుకోవాలమ్మా. అదే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే చూడమ్మా, ఇది కూడా అంటే ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, అబౌవ్ ది ప్లేన్ లో 4 ఉంటాయి, బిలో ది ప్లేన్ లో 4 ఉంటాయి, టోటల్ 12. అంటే పాసిబుల్ బాండ్ యాంగిల్స్ 90. అలా ప్రతి దాంట్లో కనుక్కోవచ్చమ్మా మీరు, ప్రతి దాంట్లో. ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees అండ్ పాసిబుల్ వచ్చి 4 అమ్మ. పాసిబుల్ వచ్చి 3, 1 2 3 అంతే, ఇంకేం లేవు. ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రల్ 1 2 3, నెక్స్ట్ 4 5 అవునా, అంతేగా. 1 2 3, ఇక్కడ వచ్చి 4, ఇది 5. నెక్స్ట్ ఛాన్స్, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది రైట్, ఇక్కడ కూడా సేమే. మన బొమ్మ చూస్తాం ఎలా ఉంటుంది అంటే 6
ఇంకా ఛాన్స్ 1 2 ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో టెట్రాహెడ్రల్ ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ? బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes అండ్ ఇక్కడ పాసిబుల్ అన్ని 6 ఉంటాయి. అలా పాసిబుల్ అడుగుతాడు. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి 1 by 1. ఇక్కడ 90 degrees 90 degrees 90 degrees 90 degrees అంటే 90 degrees పాసిబుల్ ఓన్లీ 4 అమ్మ. 90 degrees possible 4 and ఇక్కడ bond angle 72 degrees రా and above the plane ki and on the plane ki వచ్చేప్పటికల్లా bond angle 90 degrees. So 72 degrees అంటే లెక్కేసుకో. ఇది 1 2 3 4 5 నెక్స్ట్ అలాగే ఇది అయిపోయిందా? ఇది అవలా. అలా మొత్తం ఛాన్సెస్ చూసుకోవడం 1 by 1 ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ గీసుకుని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే బాండ్ యాంగిల్స్ వస్తాయి. సో పాసిబుల్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకోవాలమ్మా. మొత్తం చెక్ చేసుకోవడం జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క బాండ్ యాంగిల్ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తే అప్పుడు వస్తుంది. అంతే మన రిపిటేషన్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అంత ఈజీ కాదమ్మా. ఓకే, బట్టి పడ్డది అప్పటికప్పుడు స్ట్రక్చర్ తీసుకోవడం రాయటమే తప్ప ముందే బట్టి పట్టేసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. రైట్, ఇందులో ఇప్పుడు 1 by 1 వెళ్దాం. నెక్స్ట్ సార్ ఇంకో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అంటే మన టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఏమున్నాయమ్మా? హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్, హైబ్రిడేషన్, sp1 sp2 sp3 dsp2 sp3d అన్న dsp3 అన్న ఒకటే, sp3d2 sp3d3 రా. సార్ what is the percentage of s character, p character and d character? s character ఎంత ఉంటుంది, p character ఎంత ఉంటుంది? మొత్తం హైబ్రిడేషన్ ఒక s ఆర్బిటల్ ఒక p ఆర్బిటల్. సో టోటల్ మొత్తం రెండే ఉన్నాయి అంటే 50% 50% కదమ్మా. 50% 50% ఈ 0 రా. sp2 టోటల్ sp2 రా అంటే మొత్తం కలిపి ఎంత అవ్వాలి? 100% అవ్వాలి. అందులో s ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటేగా. s1 pలు 3 రా అంటే 3 ఆర్బిటాల్స్ కలిసి 100 డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. 3 ఆర్బిటాల్స్ ఒక s 2 pలు కలిపి మొత్తం 100 రావాలి. అంటే అందులో ఒక s ఏ కదరా, ఒక ఆర్బిటాల్ లెక్కేద్దాం. ఒక ఆర్బిటాల్ లెక్కేసుకుంటే ఎంత? 33.33 ఉన్నది ఒక s ఆర్బిటాలే కాబట్టి 33.33% రా. మరి ఇక్కడ 2 pలు కదమ్మా, ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ కి 33 అంటే 2 pలు కాబట్టి దట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 66.67% రా. 66.67%. అలాగే ఇక్కడ sp3 అంటే 4 ఆర్బిటాల్స్ రా. 4 ఆర్బిటాల్స్ వచ్చి 100% అవ్వాలి అంటే ఒక ఆర్బిటాల్ వచ్చి ఎంత? 25% రా. అంటే ఒక్కొక్కటి 25%. ఒక ఎస్ఏ ఉంది కాబట్టి 25%, మిగతా అన్ని 3 కలిపి పీలే కాబట్టి 75%. ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి. మళ్ళీ అంతే కదా 1 2 3 4 అంటే ఇక్కడ ఎస్ క్యారెక్టర్ 25%, పి క్యారెక్టర్ 50%, డి క్యారెక్టర్ 25% అమ్మ. డి క్యారెక్టర్ 25%. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అంటే 20, s క్యారెక్టర్ 20, p క్యారెక్టర్ 60 అండ్ d క్యారెక్టర్ 20. అలాగా రిమైనింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చమ్మా, మీరు చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ కూడా మీరు చేయండి. 1 4 5 6 అంటే 100/6 అమ్మా. 100/6
17 ఎంత ఉంటుంది 17 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఆర్ 16 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వస్తుందా అలా 16 into 3 16 into 2 అమ్మ అలా చూసుకుంటే వి గెట్ అలా ఇక్కడ కూడా అలాగా ఈ పర్సెంటేజ్ గుర్తుండాలి ఓకే ఎందుకంటే సార్ తర్వాత చెప్తారు మనకి బాండ్ పారామీటర్స్ అనే టాపిక్ ఉందమ్మా దేర్ వి డిస్కస్ ఎస్ క్యారెక్టర్ పి క్యారెక్టర్ బట్టి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయమ్మా రైట్ ఇది నెక్స్ట్ అసలు 1 by 1 రాద్దాంరా ఒకటి 2 3 ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటే వీక్ వచ్చేస్తాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ meant by sp hybridization అంటే 1 s orbital and 1 s orbital and 1 p orbital ఒక s orbital ఒక p orbital involved in hybridization involved అయి ఒక s orbital ఒక p orbital కలిపి we get 2 sp hybrid orbitals ఒక s orbital ఒక p orbital ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వచ్చేవి 2 sp hybrid orbitals p orbital s orbital ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకు వచ్చేది ఇలా రాస్తారు కొంచెం లోపలికి ఇది ఒక sp hybrid orbital ఇది ఒక sp hybrid orbital సో మనకి ఇలాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ బాండింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వేరే దాని నుంచి ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు వేరే దాని నుంచి ఓవర్లాప్ అంటే నీకు గ్యారెంటీగా ఇదే కదా మాలిక్యూల్ షేప్ అందుకనే దీన్ని ఏమంటారమ్మా లీనియర్ అంటారు అండ్ బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees bond angle 180 degrees what I mean by sp2 1 s orbital 2 p orbitals 1 s orbital 2 p orbitals అంటే ఆ రెండు ఓవర్లాప్ హైబ్రిడేషన్ జరిగినప్పుడు 1 + 2 3 sp2 hybrid orbitals వస్తాయమ్మా 3 sp2 hybrid orbitals and these 3 sp2 hybrid orbitals arranged in a maximum distance అంటే ఉన్న 3 maximum distance అంటే ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ముందు పెన్సిల్ తో అలాగా షేప్ తీసుకుని తర్వాత రాసుకుంటే అయిపోయింది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees అలాగే ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ sp3 hybridization and the 4 sp3 hybrid orbitals are involved arranged in tetrahedral shape అలా చెప్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా ఎగ్జాంపుల్ చూడరా BeCl2 beryllium chloride okay what is the electronic configuration of beryllium atomic number 4 and 1s2 2s2 2p0 1s2 2s2 2p0 so outer electronic configuration రాసుకున్నప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ 0 ఏ ఉండవమ్మా రైట్ బిఫోర్ ఇన్వాల్వింగ్ బాండింగ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఏమిటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఎక్సైట్ అవుతామా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళిద్దా then it undergoes sp hybridization beryllium undergoes hybridization sp hybridization జరిగినప్పుడు
మనకి బెరిలియం చుట్టూ 2sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇలా వస్తాయి. ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ సరిపోయింది. నౌ పక్కన ఆటం ఏంటమ్మా? క్లోరిన్. ఇఫ్ యు రైట్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్, క్లోరిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు 1s2 2s2 2p6 bonded atom does not undergo hybridation రా. సెంట్రల్ ఆటం ఒక్కటే హైబ్రిడేషన్ జరిగింది. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అమ్మా, 3p5 3s2 3p5. s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, p లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 5 ఉన్నప్పుడు one of the electron is present in unpaired state. Unpaired electron ఉంటదిరా. Let us take good name. We take it as pz అనుకుందాం అమ్మా. pz పుట్టినరా, అదే pz అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు, ఏం తీసుకోవచ్చు. రైట్, ఏమైతుందిరా అంటే బెరిలియం ఆటం దగ్గర BeCl2 వన్ ఆఫ్ ది క్లోరిన్ రా. క్లోరిన్ ఆటం దగ్గర ఉన్న pz ఆర్బిటాల్, క్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న pz ఆర్బిటాల్ తో ఓవర్లాపింగ్ చేద్దాం ఒక ఎలక్ట్రాన్ తో. ఇది pz ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ క్లోరిన్ రా, pz ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఇంకో ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో క్లోరిన్ రా. రెండు క్లోరిన్స్ కదమ్మా, క్లోరిన్ తో ఓవర్లాప్, పేరింగ్ రివర్స్ జరుగుతాయి. అంటే ఇప్పుడు బాండ్ స్టేట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? BCl అందుకని బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees అమ్మ. మరి సార్ ఈ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇందాకైతే s ఎలక్ట్రాన్ p ఆర్ sp ఓవర్లాపింగ్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇది ఏ ఆర్బిటాల్ అమ్మా? sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. ఇదేంటి? p ఆర్బిటాల్. సో ఇది హైబ్రిడేషన్ ఏంటమ్మా? బాండింగ్ spp రా. ఇది కూడా spp అమ్మ. సో సిగ్మానే ఎప్పుడు కూడా సిగ్మానే కదా. అంటే BeCl2 కంటైన్ 2 సిగ్మా spp బాండ్స్ అంటారమ్మా. spp bonds కదా. sp orbital of beryllium overlaps with p orbital of chlorine. We get spp overlap sigma spp bonds అంటారమ్మా. 2 sigma spp bonds. రైట్, ఇది మనకి ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రల్ ఆటమ్ లో ఉన్న ఆటమ్ తీసుకుని బెరిలియం ఎక్సైటేషన్ చేస్తాం. ఎక్సైటేషన్ చేయాలా అవసరం లేదా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆటమ్స్ బట్టి. అందుకని సార్ గ్యారంటీ ఎక్సైటేషన్ జరిగిద్దా అంటే జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చురా. డిపెండ్స్ అపాన్ ది బాండెడ్ ఆటమ్స్ బట్టి చూసుకోవాలి. మామూలుగా రెండు క్లోరిన్ తో రెండు బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. బెరిలియం BeCl2 అంటే రెండు బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. మరి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి బెరిలియం ఏమిటి? అండర్గో ఎక్సైటేషన్ రా. వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అండర్గో ఎక్సైటేషన్ జరిగి ఇలా జరిగింది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, చాలు. సిచ్యుయేషన్ బట్టి మనకి ఎలిమెంట్స్ హైబ్రిడేషన్ మార్చుకుంటా ఉంటాయిరా. అందుకని ఎప్పుడు అదే ఫిక్స్ అవ్వాలని లేదా. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take acetylene అమ్మ. Let us take another example, acetylene అమ్మ. C2H2 రా. C2H2 సార్ ఇందులో సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ రెండు ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్? 1s2 2s2 2p2 అమ్మ. 1s2 2s2 2p2. సో ఇలా ఉంటుందిరా. సార్ హ్యాపీ కదా, రెండు కార్బన్స్ ఉన్నాయి, రెండు హైడ్రోజన్స్, అంటే ప్రతి కార్బన్ కి ఒక బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి హైడ్రోజన్ తో. ఓకే, అంటే ఈ రెండు సరిపోతాయి కదా సార్ అంటాం. కానీ ఇట్ అండర్గో ఎక్సైటేషన్ రా. ఎక్సైటేషన్ జరిగింది. కార్బన్ ఎప్పుడు ఎక్సైటేషన్ జరిగిద్దిరా.
ఎందుకంటే సార్ ఎందుకు ఎక్సైటేషన్ జరిగింది? అలా ఎక్సైటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ హైబ్రిడేషన్ జరిగినప్పుడు కరెక్ట్ గా షేప్ చెప్పగలుగుతాం. ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వచ్చిన షేప్ ఇలా థియరిటికల్ గా చెప్పిన షేప్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఎక్సైటేషన్ జరగాలి అంతే. సార్ ఎందుకు జరిగింది అనే రూల్ ఏం చెప్పాను కదమ్మా. ఈ హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఊహించి అంటే మనకున్న స్ట్రక్చర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఉన్న స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బోర్డు మీద ఒక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇట్ అండర్గోస్ ఓన్లీ ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ రా. ఎస్పీఏ హైబ్రిడేషన్ జరిగింది, మిగతా జరగదమ్మా. అంటే ప్రతి ఈచ్ కార్బన్ రెండు కార్బన్స్ ఈచ్ కార్బన్ అండర్గోస్ ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ జరిగిద్దిరా. ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయిపోయింది. మరి సార్ మిగతా రెండు ఇన్వాల్వ్ అవ్వా, మిగతా రెండు పి ఆర్బిటల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వు. కాబట్టి పి ఆర్బిటల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే అది ఇలాగ ఉంటాయిరా. ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకో ఆర్బిటాల్ ఇలాగా అండ్ దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి ఎనదర్ కార్బన్ వేరో కార్బన్ అమ్మ, వేరో కార్బన్ లో మన సేమ్ ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ ఎస్పీ. ఆ ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ వచ్చి ఈ కార్బన్ తో ఓవర్లాప్ అయిపోయా, ఈ కార్బన్ తో ఓవర్లాప్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోయింది. అండ్ రిమైనింగ్ పి ఆర్బిటాల్స్ అలాగే ఉంటాయిరా. రిమైనింగ్ పి ఆర్బిటాల్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి పక్కన ఇంకా ఏమన్నా హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయిగా. ప్రతి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ దగ్గర 1s ఆర్బిటాల్, 1s అంటే సెలెక్టివ్, ఇట్ ఓవర్లాప్స్ విత్ sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్. sp హైబ్రిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇంకో హైడ్రోజన్ వచ్చి ఇంకో కార్బన్ దగ్గర ఉన్న sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ తో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. అంటే మనకు వచ్చే బాండ్ CH సింగిల్ బాండ్ CH అండ్ రిమైనింగ్ ఇది 5 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా 5 బాండ్ అంటే ఒక 5 బాండ్ ఇలా రాసుకో. అలాగే ఇంకా ప్యూర్ ఇంకోటి ఉందిరా, ఈ రెండు కలిసి ఇంకో బాండ్ ఫామ్ అవుతామా. పిఆర్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్, సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ కాబట్టి ఆ రెండు 5 బాండ్స్ రా. ఆ రెండు ఏంటమ్మా 5 బాండ్స్. సో ఇట్ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ రా అండ్ బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. సో ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్ ఏంటమ్మా బాండింగ్. ఇక్కడ బాండింగ్ ఏంటి సిగ్మా sp/s రా. రెండు కార్బన్స్ మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్ sp ఓవర్లాపింగ్ సిగ్మా బాండ్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా sps ఓవర్లాపింగ్ అంటాడు. ఇలాగా దీన్ని ఎసిడ్ లో మొత్తం 3 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్ అండ్ సిగ్మా బాండ్స్ లో ఒకటి sps ఇంకోటి sp ఇంకోటి sps రా. మిగతా రెండు కూడా p5 అమ్మ, p5 బాండ్స్ అంటారు. మిగతా రెండు p5 బాండ్స్ అంటారు. ఇది అలాగ ప్రతి దానికి లెక్కేసుకోవచ్చు. sp2 లెక్కేసుకోవచ్చు, sp3 లెక్కేసుకోవచ్చు, sp3d అలాగే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎన్ని బాండింగ్ అంటే అన్నిటిని ఇలాగే లెక్కేసుకుంటే వెళ్తారు. గెస్సింగ్ చేసుకుంటూ అంటే ఆల్రెడీ మనకు కొన్ని మాలిక్యూల్ షేప్స్ తెలుసుంటాయి, దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉండటం అంతేరా. కానీ సార్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అడిగేది ఇంటర్మీడియట్ లో, మెయిన్స్ లెవెల్లో ఇప్పుడు దాకా హైబ్రిడేషన్ లో నేర్చుకుంది. స్టార్టింగ్ లో sp అంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ p ఆర్బిటాల్ అవి. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఇందాక మీథేన్ ఒకటి PeCl2 ఒకటి C2H2 ఒకటి రాసాం. ఆ రెండు కూడా ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ IP. మరి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు సార్ అంటే ప్రతిసారి బొమ్మ తీసుకుని చెప్పడమే హైబ్రిడేషన్. ప్రతిసారి బొమ్మ తీసుకుని చెప్పాలంటే కష్టం. అప్పుడు ఏం సార్ అంటే చూడండి కానీ ఈ ఫార్ములా చెప్పేది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకటే ఉంటే, మోర్ దాన్ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంటే చెప్పరా. మోర్ దాన్ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంటే చెప్పడం. హైబ్రిడేషన్ మనం P అంటారు. ఇక్కడ సింబల్ is equal to
half into group number of central atom, group number of central atom minus number of monovalent atoms, monovalent atoms అంటే సార్ ఒక్క బాండే ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలిరా. ఒక బాండే ఫామ్ చేసే, మోర్ దెన్ వన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే బైవాలెంట్. మరి ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుంటాయి సార్? మనకి ఎగ్జామ్ లో హైడ్రోజన్ 7A అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉన్న ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ కానీ 7A గ్రూప్. 7A గ్రూప్ అంటే ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఈ 5 తప్ప మిగతా ఏ ఆటం ఉన్నా సరేరా, మనం తీసుకున్న సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉన్న ఏ ఆటం అయినా సరే, ఇవి కాకుండా ఇంకే ఉన్నా కూడా వి టేక్ ఇట్ యాజ్ 0. అదే ఇవి ఉంటే ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మోనోవాలెంట్ లెక్కేసుకుంటాము. మైనస్ క్యాటయాన్ చార్జ్ అంటారమ్మ. మైనస్ క్యాటయాన్ చార్జ్ అంటే మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోరా, NH4 ప్లస్ అని పెట్టాం. ఆ ప్లస్ పెట్టినప్పుడు దాన్ని మైనస్ చేయాలిరా. మాలిక్యూల్ మీద ఏ చార్జ్ అయితే ఉందో దాని రివర్స్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్, ఒకవేళ యానియాన్ ఉంటే ప్లస్ యానియాన్ చార్జ్. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టాలి. రెండు ఉండవు, ఒకే మాలిక్యూల్ లో ప్లస్ మైనస్ ఉండవు. ఉంటే ఒకటే ఉంటది, ప్లస్ అయినా ఉండొచ్చు మైనస్ అయినా. చార్జ్ లేకపోతే అసలు వదిలేసే 0 పెట్టేస్తాం. చార్జ్ ఉంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్, మైనస్ ఉంటే ప్లస్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ అలాగే సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కూడా చెప్పచ్చు. సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయో చెప్పచ్చు. ఓకే, లోన్ పేర్స్ అలాగా number of lone pairs is equal to hybridization, వచ్చిన hybridization minus వచ్చిన hybridization, ముందు hybridization కలిపి తర్వాత number of atoms present around central atom. number of atoms present around central atom, number of atoms present around సెంట్రల్ ఆటమ్. అది మోనోవాలెంటా, డైవాలెంటా ఏం కాదమ్మా, సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఇన్ని ఉన్నాయి. సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి చూసుకుంటూ. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. ఈ ఫార్ములా ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక్కటే కాదా, చివరి దాకా అన్ని చోట్ల ఉపయోగపడుద్ది మన సెకండ్ ఇయర్ అయ్యేదాకా. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ 1 అమోనియా. Right, first hybridization half into group number of central atom nitrogen. Central atom nitrogen, group number of nitrogen 5 plus plus right, group number plus sorry అది ఏంటి 2 మైనస్ వచ్చి అనుకున్నా. రైట్, ప్లస్. ఓకే, పక్కన ఉన్న ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ అయితే కౌంట్ చేయాలని చెప్పా. ఇవి తప్ప వేరే ఏ ఆటమ్స్ కౌంట్ చేయకూడదు. అంటే హైడ్రోజన్స్ కౌంట్ చేయొచ్చు. అలాంటివి ఉన్నాయి 3. 5 plus 3 అంటే ఎంతరా, 5 2 అంటే 4 అంటే sp3 కదా, 1 2 dsp2 రైట్, dsp2 రాదు. 2 వస్తే sp, 2 3 వస్తే sp2, 4 వస్తే sp3d. అలా సార్ 1 వస్తే అలా 1లు 1.5లు 2.5లు 2.3లు రావు. వస్తే మనకి 2 3 4 5. 2 వస్తే sp, 3 వస్తే sp2, 4 వస్తే sp3, 5 వస్తే sp3d or dsp3, 6 వస్తే sp3d2, 7 వస్తే sp3d3 or d3sp3. dsp2 రాదు, అది స్పెషల్ కేస్ అమ్మా. dsp2 స్పెషల్ కేస్. రైట్, అయిపోయింది. లోన్ పేర్స్
లోన్ పేర్స్ అంటే హైబ్రిడేషన్ వాల్యూ ఎంత 4 మైనస్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కాకుండా ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి 3 4 మైనస్ 3 1 సో sp3 హైబ్రిడేషన్ జరిగి 1 లోన్ పేర్ ఉంటే sp3 డిహైబ్రిడేషన్ sp3 జరిగి ఒక లోన్ పేర్ ఉంటే షేప్ మారిద్రా టెట్రాహెడ్రల్ కాదు చెప్తాను అవన్నీ మళ్ళీ చెప్తాను రా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి మీరు కనుక్కోండి మీరు చేయండి రా సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్ 6 పక్కన ఉన్న ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆక్సిజన్ లేదు 0 చార్జెస్ ఏం లేదు కదా మాకు 0 వేసుకుంటాం అంతే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కౌంట్ చేసేటప్పుడు కౌంట్ చేయాలి సెంట్రల్ ఆటమ్ కాంపోనెంట్ ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి 3 మైనస్ CCl4 కార్బన్ గ్రూప్ నెంబర్ 4 అండ్ క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి that is equal to 4 sp3 hybridization lone pairs వచ్చిన హైబ్రిడేషన్ మైనస్ సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉన్న ఆటమ్ 4 ఉన్నాయి SO4 minus 2 half into sulfur group number 6 పక్కన ఆటమ్స్ ఆక్సిజన్స్ కౌంట్ చేయకూడదు 0 మైనస్ పవర్ మైనస్ ఉందిరా మైనస్ అంటే యానియాన్ ఉన్నప్పుడు సైన్ అంటే మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టాలి ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అంటే +2 అమ్మ మైనస్ అల్ల +2 4 అంటే sp3 అమ్మ sp3 లోన్ పేర్స్ hybridization 4 central atom చుట్టూ atoms 4 that is equal to 0 అలాగే సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకటి ఉండాలి బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఒకటి ఉండాలి అలాంటప్పుడు అలాగే లెట్స్ గో ఫర్ NH4 plus hybridation P is equal to half into group number of ammonia group number 5 hydrogens count cheyali +4 కానీ పైన ప్లస్ చార్జ్ ఉంది ప్లస్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి +1 ఉంది కాబట్టి -1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు sp3 హైబ్రిడేషన్ అంటే 4 వచ్చింది 4 అంటే sp3 హైబ్రిడేషన్ అండ్ లోన్ పేర్స్ వచ్చి sp3 హైబ్రిడేషన్ అంటే 4 మైనస్ సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ 4 ఉన్నాయి అంటే 4 మైనస్ 4 0 4 మైనస్ 4 0 అలాగా నీ ఇష్టం ఏ మాలిక్యూల్ అయినా సరే సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకటే ఉండి సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ ఇలా ఉంటే వి కెన్ టేక్ దిస్ ఫార్ములా ఇవన్నీ కూడా దీని నార్మల్ ఓకే కానీ సార్ మోర్ దాన్ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంటే ఎలాగా ద గివెన్ మాలిక్యూల్ కంటైన్ మోర్ దాన్ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ మోర్ దాన్ 1 ఉంటే అలాంటప్పుడు జనరల్ గా ఎక్కువ మనం అడిగేది కార్బన్ అమ్మ ఎక్కువగా అడిగేది కార్బన్ గురించి అడుగుతాడు మనకి ఎక్కువ అడిగేది కార్బన్ ఓకే అక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే స్టార్ we have to know the structure of the compound సెంట్రల్ ఆటమ్స్ కార్బన్ ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకున్న దాంట్లో కార్బన్ అయితే డెఫినెట్ గా షేప్ తెలియాల్సిందిరా వితౌట్ నోయింగ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ we cannot decide అమ్మా రైట్ అందులో కార్బన్ చుట్టూ అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయమ్మా కార్బన్ చుట్టూ అన్ని ఉన్నాయి సిగ్మా బాండ్స్
స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని రాసుకుంటే then the carbon undergoes sp3 రా carbon undergoes sp2 sp3 సార్ కార్బన్ 2 బాండ్స్ అండ్ ఒక డబల్ బాండ్ ఓకేనా అంటే 3 సిగ్మా 1 పై రా 3 సిగ్మా 1 పై అయితే కార్బన్ అండర్గోస్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటారమ్మా కార్బన్ అండర్గోస్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అదే మనకి కార్బన్ ఒక సింగిల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ లేదు ఒకే కార్బన్ కి 2 డబల్ బాండ్స్ అటాచ్ అయితే 2 డబల్ బాండ్స్ అటాచ్ అయితే then the carbon undergoes sp hybridization అంటారమ్మా కార్బన్ అండర్గోస్ sp hybridization అంటారు రైట్ సార్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా చూడండి కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా 4 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్ని కూడా 4 బాండ్స్ ఏరా ఓకే ఒకే ఒక్క చోట ఎక్సెప్షన్ అమ్మా అది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇదొక్కటేరా మిగతా ఎక్కడైనా సరే కార్బన్ అన్ని చోట్ల 4 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అది డబల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ సింగిల్ ఆర్ తర్వాత విషయం 4 బాండ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక్క చోట ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఇట్ అండర్గోస్ sp హైబ్రిడైజేషన్ రా sp హైబ్రిడైజేషన్ అది పక్కన పెట్టి మిగతా అన్ని ఎలాగా చూడండి మరి ఎలా రాస్తాం ఇలా ఇస్తారు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇస్తారు ఎలాగా నువ్వు ఫస్ట్ ఎన్ని కార్బన్స్ 1 2 3 4 మధ్యలో బ్రాకెట్లు ఏం రాయగారా బ్రాకెట్లు ఏం లేవు ఎలా రాసి ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్స్ 3 నెక్స్ట్ మధ్యలో దానికి 2 దీనికి 2 ఉన్నాయి దీని పక్కన 3 ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి సార్ ఎక్కడ హైట్ కార్బన్ టెట్రా వాలెన్సీ రాకుండా ఉందా 4 బాండ్స్ రాకుండా ఉందా లేదు కాబట్టి కార్బన్ చుట్టూ అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ కాబట్టి sp3 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 అమ్మ sp3 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 సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ C2H4 అంటారు C2H4 అంటే సార్ కార్బన్ ముందు రాసి ఎన్నో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి సో ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకో ఇటో H ఇదో H ఇక్కడో H ఇక్కడో H సరిపోయింది మరి కార్బన్ 4th వాలెన్సీ వచ్చిందా రాలా 4th వాలెన్సీ రాకపోతే డబల్ బాండ్ పెట్టేసుకోవడం అంతే అయిపోయింది ఓకేనా అంటే టు గెట్ టెట్రా వాలెన్సీ ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ చుట్టూ ఏంట్రా sp2 ఏనా ఇది కూడా sp2 అమ్మ మూడో ఎగ్జాంపుల్ C2H2 రా సార్ కార్బన్ H కార్బన్ సరిపోలే హైడ్రోజన్ సరిపోయింది అంటే sp హైబ్రిడైజేషన్ ఎసిటిలిన్ ఎథిలీన్ అమ్మ ఎథిలీన్ నెక్స్ట్ బెంజీన్ అమ్మ అంటే కార్బన్స్ నీకు రింగ్ ఐడియా ఉందిగా అని రింగ్స్ ఇలా పెట్టుకుంటారు కార్బన్ అంటే సైక్లిక్ కాంపోనెంట్ రైట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి 6 ఉన్నాయిరా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ఈక్వల్ అయినా పర్లేదా అంటే ఎక్కువ అయిపోతే మనం ఇంకో జాబ్ పెట్టుకుంటాం అంతే నెక్స్ట్ కానీ కార్బన్ చూడమ్మా 3 వచ్చినాయి ఇప్పుడు చూడ అన్నిటికి 4 వచ్చినాయి అండ్ ప్రతి కార్బన్ చూడరా 1 2 డబల్ బాండ్ ఈ కార్బన్ ఇటువైపునే ఒకటి అటైనా ఒకటేరా డబల్ 2 సింగిల్ ఒక డబల్ 2 సింగిల్ డబల్ సింగిల్ అంటే ఇదేగా చూడు ఇదే అంటే బెంజీన్ లో ఎవ్రీ కార్బన్ అండర్గోస్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ రా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇక్కడ దాకా ఓకేరా ఇప్పుడమ్మా
రైట్, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. బ్రాకెట్ లో ఉన్నది CH3 CH2 కంప్లీట్ డీటెయిల్ మళ్ళీ ఆర్గానిక్ లో వచ్చింది, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. CH3 CH బ్రాకెట్ లో ఏముందమ్మా CH2 అన్నాడు రా, బ్రాకెట్ లో CH3 అన్నాడు. బ్రాకెట్ లో CH3 అంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ చైన్ రాసుకో. 5 కార్బన్స్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో పెట్టాడంటే అది బ్రాంచ్ అని అర్థం అమ్మా. బ్రాకెట్ లో పెడితే ఏంట్రా బ్రాంచ్ అని అర్థం. ఓకేనా? CH3 అంటే బ్రాకెట్ లో బ్రాంచ్ గా తీసుకోవడం, అబోవ్ తీసుకోవచ్చు, బిలో తీసుకోవచ్చు. ఈ CH పక్కన బ్రాంచ్ పెట్టండి, C కి బ్రాంచ్ అండి. రైట్, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి 1 2 3. ఈ కార్బన్ కి H ఒకటే, ఈ కార్బన్ కి H ఒకటే, H1. రైట్ సార్, ఇప్పుడు చూడు జాగ్రత్తగా, ఈ కార్బన్ 4 సరిపోయినాయి. CH3 అన్నాడు కదా, CH3 అన్నాడు కదా, ఇక్కడ కూడా H పెట్టు. రైట్, CH3 సరిపోయింది 4. 1 2 3 4 సరిపోయినాయి. 1 2 3 4 సరిపోయినాయి. 1 2 3 ఏరా అంటే ఇంకోటి రావాలి. ఇంకోటి రావాలంటే సార్ ఇక్కడ పెడదామా? కుదరదు, ఎందుకంటే ఈ కార్బన్ 5 వచ్చేస్తుంది, తప్పు, పెట్టకూడదురా. ఇక్కడ పెట్టు 1 2 3 4 సరిపోయింది. ఈ కార్బన్ కి చూడు 1 2 3 4 సరిపోయింది మొత్తం. అంతేగాని సరిపోకుండా ఇవ్వడరా ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో అలా సరిపోకుండా ఇచ్చాడంటే అది డిలీటెడ్ అని టాప్ క్వశ్చన్. రైట్, ఇది హైబ్రిడేషన్ అమ్మా. sp3 అన్ని సిగ్మా కదా, ఇది కూడా sp3 డబల్ బాండ్. డబల్ బాండ్ ఉంటే sp2, డబల్ బాండ్ ఉంటే sp2, sp3 అమ్మ, sp3 అలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. ఇంకో క్వశ్చన్, ఇలా ఇచ్చాడు సార్, బ్రాకెట్ లో ఇచ్చింది ఏంటి? CH3 CH2 తీసుకోవాలి. CH3 అంటే బ్రాంచ్ లో తీసుకోవాలి, అదే CH2 అంటే చైన్ లో తీసుకోమని అర్థం, అంటే కంటిన్యూషన్ చైన్. అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను రా, కార్బన్ 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ఫిఫ్త్ కార్బన్ కి CH3 కాదమ్మా, CH2 ఉంది. CH2 అంటే మీనింగ్ ఇలా రాసుకోమని, 2 కార్బన్స్. తర్వాత CH2 ఇచ్చాడా, CH3 ఇచ్చాడా? CH ఇవ్వడరా, CH అనేవాడు. CH3 ఇచ్చాడు అంటే బ్రాంచ్ గా రాసుకోమని, CH2 అంటే చైన్ లో రాసుకోమనమ్మా, చైన్ లో రాసుకోమని. రైట్, ఈ కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి 3. ఈ కార్బన్ కి లేవురా, ఈ కార్బన్ కి లేవు. ఈ కార్బన్ కి ఒక H ఉందిరా, ఈ కార్బన్ కి ఒక H ఉంది. నెక్స్ట్ CH2 అంది, అంటే ఈ కార్బన్ 2 CH అంటే ఇలాగా. నెక్స్ట్ CH3 అంది. నెక్స్ట్ ఏంట్రా CH3. ఇప్పుడు హైబ్రిడేషన్ మనకి సెట్ అయినాయా? సెట్ అవ్వలాగా బాండ్స్. రైట్, 1 2 3 4 ఇది సరిపోయింది. ఇక్కడ 2 వచ్చినాయిరా, ఇంకోటి రాసుకో. 1 2 3 4 సరిపోయింది. 1 2 3 4 సరిపోయింది. ఇక్కడ 1 2 ఇంకోటి రాసుకో, పైన కింద. సరిపోయింది అన్ని సరిపోయింది. ఇప్పుడు హైబ్రిడేషన్, సిగ్మా బాండ్స్, sp3 ట్రిపుల్ బాండ్ sp sp2 sp2 sp3 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 sp3. అలాగా we have to find out the hybridation అమ్మ. హైబ్రిడేషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే హైడ్రోకార్బన్స్ అమ్మ, హైడ్రోకార్బన్స్. ఇందాక ఒక మాలిక్యూల్ చెప్పానమ్మా నేను, CH3 CH2 అని చెప్పా. సో ఆన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇలాగా ఎస్టాల్డిహైడ్ అంటారు, వి కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టాల్డిహైడ్. ఈ కార్బన్ చుట్టూ అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ అంటే sp3. ఈ కార్బన్ చుట్టూ ఒక
పక్కన ఆటం మనకు అనవసరం. కార్బన్ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది. డబుల్ బాండ్ వచ్చింది అంటే sp2 హైబ్రిడేషన్. sp2 హైబ్రిడేషన్ అమ్మ. అలాగా మనకి ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు. ఏ మాలిక్యూల్ అయినా సరే హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుని చేయాలి. వితౌట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇలా ఎక్స్పాన్షన్ చేయకుండా ఉన్నామంటే మొత్తం తేడా వచ్చేస్తారా. ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ అంటే హైబ్రిడేషన్ జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి ఉందిరా ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దీని కంటిన్యూషన్ దట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ టుమారో రా. రేపు చెప్తానమ్మా అది.